वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह टीवी दे स्टूडियो तो मैं हाँ राजेश्वर कौर। प्रोग्राम पंथ दियां सिंगड़ियां लैके मैं आप जी की सेवा विच हाज़र हाँ। इस प्रोग्राम विच असीं आप जी की मुलाकात कराउने हाँ, आप जी नूं मिलाउने हाँ, रूबरू करते हाँ उन्हां सिंगड़ियां नाल। आप जी नाल गलबात राहीं असीं उन्हां दी शख्सियत नूं आप जी तक पहुँचाउंदे हाँ। ਉਹ ਸਿੰਘੜੀਆਂ जो पंथ प्रति अपनियां सेवावां निभा रहीआं ने, रुझेवें उन्हां दे भी ने, जीवन उन्हां दे भी उसे तरह चल रहे ने जिवें साडे तुहाडे। कोई गृहस्थी ने कोई नहीं ने, पर उस सीमित समय विच रहिंदिआं ਉਹ किवें अपने घर दा, अपनियां जॉब्स दा ते इस दे नाल नाल जो सेवावां सोशली बेनिफिशियल हो सकदियां ने, जिस नाल सबना दा भला हो सकदा है। पंथ विच भावें वो सेवा थोड़ी है, बहुत वड्डी है, छोटी है, या इस चीज़ नूं ध्यान विच ही ना रखदे होए वो अपना समा कढ के सेवावां निभा रहीआं ने। अज जो सिख बीबी ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ स्टूडियो विच ਹਨ, ਉਹ ਨੇ बीबी मनीष कौर जी। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। बीबी मनीष कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कुछ कहाँ, मैं चाहांगी कि आप जी अपने लफ्ज़ां विच अपनी जुबानी अपने बारे साडे सुनन वाले ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ कुछ दसो। हाँ जी, मैं गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज विच कुड़ियां दे ग्रुप नूं गुरबानी विचार दी सेवा निभांदी हाँ, ਅਤੇ ਇਹ सेवा निभांदिਆਂ मैनूं 10 साल हो गए ने। मैं ज्ञानी जगजीत सिंह सिद्दकी ਦੀ बेटी हाँ, जो गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज ਦੇ फाउंडर ने। मेरी माता जी का नाम अमृत कौर है। मैनूं ਇਹ गुरमत ਦੀ गुड़ती बचपन तो घरों ही मिली, ਅਤੇ जो फिर असी नाल नाल देखते रहे साडे घर च जो उच्चियां गुरमत नाल जुड़ियां शख्सियतां आंदियां सन। घर विच गलबात हमेशा गुरमत दे रिगार्डिंग ही हुंदी, गुरबानी दे रिगार्डिंग ही। सानूं उत्थों घर विच बैठिਆਂ ही वो माहौल मिलिया कि असी बाणी नाल हौली हौली जुड़ते गए। असी देखना सवेरे 4 बजे पिता जी ज्ञानी जगजीत सिंह सिद्दकी उन्होंने सवेरे इशनान करके नितनेम करन बैठ जाना ਅਤੇ सानू भी नाल बिठा लेना। बस वो जो माहौल सी उत्थों ही सानू गुरमत ਅਤੇ गुरबाणी दी झिटक लगी। घर विच ऐसा माहौल, वड्डे भाग कि पंथ दे ऐसी शख्सियत जिन्हां दी इस सुपुत्री ने, इन्हां लई ते ये एक बड़ी ही खास गल है। पर हर किसी नूं ऐसा सुभाग प्राप्त नहीं हुंदा, कईयां नूं ये माहौल प्राप्त नहीं हुंदा। ते बीबी जी, मैं आप जी तो ये जानना चाहांगी कि आप जी नूं ते घर विचों बहुत कुछ प्राप्त हो गया, इस तो अलावा कि सब कुछ घर चों ही सिक्ख्या प्राप्त कीती है या बाहर भी जाके कुछ होर जो तुसीं हासिल कीता, तुहाडी क्वालिफिकेशन, तुहाडी स्टडी, अध्यात्मक तौर ते अपने आप नूं उभारण लई तुसीं की कुछ कीता है? हाँ जी, ये तो सी जी बचपन की गल। विआह तो बाद असी गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज विच जदों कुछ देर लई असी जाना, संथ्या करनी, उत्थे सानू जदों गुरबाणी दे अर्थां दी समझ आई तां लग्या कि गुरबाणी तो बहुत कुछ सिखांदी है सानू, वहमां भरमां कर्मां कांडां चों कढदी है, अते यह है ही जीवन जाच जी। ते जदों वो जीवन विच बदलाव आया ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੰਜਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਆਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? मैं MA
ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਫॉर द ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ। ਬਸ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਬ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ख्वाब, ਖਿਆਲ, ਚਾਹਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ?
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਵਾਂ ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿੱਤੋਂ ਬੀਬੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ? ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕੰਵਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾਰਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਸੁਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਸੁਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਵੇ, ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 40 ਮੁਕਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਮੁਕਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲੀਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਿਖਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
इस ਵੱਲ तवज्जो दईए। ये जरूरी नहीं कि सब दे भाग यही होण जिन्हां दे माता पिता रागी होण, ढाडी होण, या इस दायरे दे होण जिथे वो रोज़ाना उन्हां दे दर्शन करते होण ते कुछ सिख लैण, या उन्हां नूं पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ां विरसे विच मिलियां होण। ये जरूरी तो नहीं, पर वो भी शख्सियतां ने, वो भी कौम विच ऐसे ऐसे महान शहीद सिंह सिंघड़ियां, ऐसे ऐसे नाम आए ने जिन्हां दे परिवारां विच ऐसा पिछोकड़ नहीं सी। पर एक लगन होनी चाहिदी है, माता पिता दा साथ होना चाहिदा है। एक अनपढ़ माँ दा बच्चा भी डॉक्टर बन जाता है, ते एक गुरसिख माता दा बच्चा पूर्णता गुरसिख क्यों नहीं बन सकता, ये विचारिए। इसलिए किरपा सतगुरु दी वरतेगी जे असीं अरदास करिए कि सतगुरु सानू गुरसिੱਖੀ वाला जीवन बख्शो, साडे बच्चों नूं समत बख्शो, नाम दी दात बख्शो। रोज़ाना अरदासां विच दोए हथ जोड़ असीं खड़ो ते जाने हाँ, पर दिल हिरदे तो आपो अपने तौर ते भी अरदास करिए कि सतगुरु ये दातां सानू बख्शो। ते वो ते बड़ा ही गुणी निधान है, बेअंत ते कदी ना मुक्कण वाले उसके भंडारे ने। वो ते हमेशा तो दे ही रहा है, वो साडे तो कुछ लैंदा नहीं। देंदे टुट ना आवे। इसलिए जदों भी मंगीए उसकी किरपा मंगीए। अगला सवाल जो मैं आप जी तो पूछना चाहूँगी, कितने स्टूडेंट्स ने और की वो सिर्फ सिख बच्चे ने जो आप जी तो सीखण आउंदे ने, या जिन्हां नूं आप जी एजुकेशन दे रहे हो? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਧੀਰਜ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ
ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੱਛ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਖਿਆਲ, ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ। ਉਹ APJ ਜਲੰਧਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੈਗਿੰਗ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੋਲਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਲਿਬਾਸ ਬਲਕਿ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।